मेरे जुगनी कहंदी आ जड़ी नाम अली दा, जड़ी नाम अली दा लैंदी आ, जड़ी नाम साईं दा लैंदी ऐ। और देखो बुला फिर पूर्वी पंजाब विच आ गया है। और देखो रेशमा कोई प्यार दा तराना गुनगुना रही है। और देखो सदाई सरहद आ रही है। तुसी भी इस कंडियाली तार ते आयो ते इस कंडियाली तार नू एक दिन फुल बढ़ायो। तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे मेरे कीता प्यार दा पुल बनना, इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। बर्लिन दी दीवार जिवें के ठठी है, एक दिन एह तार भी होनी इकट्ठी है। हो एक दिन एह तार भी होनी इकट्ठी है। सियासतदाना हो सियासतदाना हो सियासतदाना दी कीती ने पुल बनना, इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हिंद पाते प्यार दा मेला लग्या है, मित्रता दा दीप दिलां विच जगया है। हो मित्रता दा दीप दिलां विच जगया है। इन मोमबत्तियां ने हो मोमबत्तियां ने हो मोमबत्तियां ने सूरज दे है पुल बनना, इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। हो इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। प्यारे विद्यार्थियों, इन्नी बारिश के बावजूद भी तुसी इस नाटक का आनंद माणिया, यही इस नाटक की सब तो बड़ी सफलता है। तुहाडी ताड़ियां दी गूंज ने बदलों की गरगराहट नूं भी फिक्का पा दिता। हाजरीन, ये सी प्रसिद्ध शायर भगवान ढिल्लों जी की रचनावां ते आधारित गुरु नानक नैशनल कॉलेज दोराहा दे यूथ फैसटीवल का विनर नाटक नीरो दी बांसरी। हुण तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं साडे गुरु नानक नैशनल कॉलेज दोराहा दी स्थापना दिवस के सभ्याचारक प्रोग्राम के मुख मेहमान, साडे कॉलेज के अपने पुराने विद्यार्थी अते मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर जी। प्लीज हैव अ बिग हैंड। स्टूडेंट्स आओ जी, की हाल चाल? वेलकम सर। इस कॉलेज नाल रंगमंच नाल मेरे विद्यार्थी जीवन दियां बहुत ही ज़्यादा जुड़ियां हुई हैं। रंगमंच दा जनून अते सिरड़ ही मैनू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक लै गया। थिएटर सिर्फ ताड़ियां दिंदा, फिल्म रोटियां। इसलिए मैं इस कॉलेज लई पुंगर दे कलाकारां लई इनडोर थिएटर वास्ते आप दे वल्लों तुस जही भेटा दिंदा हां। हुण मैं अपने कॉलेज के बेस्ट एक्टर अते बेस्ट एक्ट्रेस देव दविंदर सिंह अते ज्योति शर्मा रंगमंच के उपर आउण। आओ बेटा। हाँ जी, देव दविंदर सिंह तुसीं भी आओ।
हैव अ बिग हैंड। देव ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਦੇਵ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੀਏਟਰ ਮੀਨਸ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਟਵੈੜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਣ ਥੱਲੇ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਦੇਵ, 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਾਗ ਐਵੇਂ ਸੌ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਟਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਿੰਗਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਮਿਸਟਰ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਜੱਟਵਾਦ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਦੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? होशियार खबरदार, सरदार बलविंदर सिंह गरेवाल दा शहजादा देव और दविंदर सिंह बंबई के प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर तो मोमेंटो सम्मान निशानी लेके पधार रहा है। टा 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 टा। ਦੇਖ ਸਾਲਾ ਭੰਡ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜਦਾ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ। ਓਏ ਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੁੱਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਾਂਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਛੱਡ ਪਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਬੀਬੀ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ ਪਾਪਾ? ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨ ਲਗਾਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਪੱਪਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਪੱਪਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਡਰ, ਫੇਰ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ, ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਡਰ। ਫੇਰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਪਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਹੋਟ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਜਲਾਹਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੱਟਵਾਦ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਦੇਵ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਾਪਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੀਬੀ? ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਂ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੜਕੇ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ।
ਵੈਰਾਗਣ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵੈਰਾਗਣ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਵਗਦੀ ਹਾਂ ਅਗਨ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹਾਂ ਅਗਨ ਨਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵੈਰਾਗਣ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵੈਰਾਗਣ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਮੈਨੂੰ अधूरी है अणगाए गीत जही एक रीज अधूरी है अणगाए गीत जही अणगाए गीत जही तेरे हथ तार मेरी तेरे हथ तार मेरी सुरताल च कर मैं पाउण वैरागण हाँ बाहां विच पर मैनू सब तेरे अर्पण है उमरां दी तड़पण जो सब तेरे अर्पण है सब तेरे अर्पण है मिट्टी दी की मर्जी मिट्टी दी की मर्जी जो चाहे कर मैनू मैं पाउण वैरागण हाँ बाहां विच भर मैनू ज्योति बीबी बीबी पापा किथे है ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ? छुट्टी है मैनू पापा पापा क्यों इसलिए पैसे चाहिए होने ने नहीं एक पासा करना सी देना वो एक क्यों पुत्रा दो कर ओए मारा बढ़िया पाउण नु तैयार हां की सोचया किले बारे कुड़ी बारे केड़ी कुड़ी ज्योति शर्मा ओए पंडितां दे ओए पुत्रा तू उदों नहीं सुनिया मेरा जवाब ओए असी जट हुन्ने जट जट केड़े पासे रह गए पापा तू की हो गया जे जमीन खुस गई ओए रहांगे तां असी घरे आड़ी ना गल सुन ला पुत्रा जे घरे आला दे घरे कोई कुड़ी आऊगी ना ओए माना बराड़ा जा सिद्धों दी हुई आऊ पापा दुनिया धरती चंद तक पहुंच गई पर तुसी उथे दे उथे होई थक गए कंद मामे कोले पापा तेरे साले कोले
ਓਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਤਤੜੀ ਦੇ ਦੂਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਓਏ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਓਏ ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈ ਖੋਤਣਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਘਾੜੀ ਨਾ। ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਓਏ ਸਾਂਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਢੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਝੋਰੀ ਨੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਰੋਕ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਝੋਰੀ ਦੀ ਪੱਠੀ ਢਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਆ ਖਸਤੀ ਲਕੀਰ ਅੱਜ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹੀ ਲੈਣ ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਕੀਰ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੇਵ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੋਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਆ ਫਸ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਆ ਭਿੜ ਗਏ ਭੇਡੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਦੇਖ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਾ ਨੀ ਕੰਦੀਏ ਲਾਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰੁੰਗੇ ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਗਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜੂ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਗੱਲ ਚ ਰੱਸਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਦੂੰ। ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕੌਮ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰੇ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ ਓਏ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਦੇਖ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ। ਆ ਚਮਕਾਵੇ ਕਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਕੇ, ਉਹ ਲਿਆਵੇ ਕੋ। ਆ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਕੁਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਡੋਬਦੇ ਓਏ ਬੁੜੀ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜੂ। ਤੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂੜਿਆਂ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਧਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਓਏ ਬਿਆਲ ਕੁਰੇ, ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਚੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਚੱਟਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਜ਼ਾਤ ਨਸਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਓਏ ਚਾਚਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਓਏ, ਓਏ ਓਏ ਆ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਕਾਂ। ਓਏ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਚਾਚਾ।
ਓਏ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਤੀਜ। ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਲਾ ਖੁਸ਼ਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ बेटा कना जा तू भी डॉक्टर ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਕਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕਣਾ ਯਾਦ ਰਹੂੰਗਾ। ਆ ਜਾ ਪੜੀਏ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਜਾ ਹੋਰ ਵਜਾਵਾ। ਉਹ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਨੂੰ। बेटा कना जा पानी लिया मैं भੱਜ के ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਸੀ, ਦਿਲੂ ਦੇ ਦਲੇਰੀ, ਦਿਲੂ ਦੇ ਦਲੇਰੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਬੋਂ 13ਵੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੀਮ ਕਰ ਦੇ ਫੇਰ ਲਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਭੈਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਵ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਟੱਕਣਾ।
ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਦੇਵ ਪੁੱਤ, ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਪੁੱਤ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਚਿੰਬੜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਆਂਟੀ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੁੱਤੋ ਤਾਂ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਜਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੜ ਆਓ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਨਦੀਪ ਦੇਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਗਲ ਆਇਆ ਔਲਾਮ। ਇਹ ਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨ ਹਾਲੇ ਬਾਦਾ ਐਵੇਂ ਲੋਗਾ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ। ਜੋਤੀ ਜਾ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਜੋਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਜੋਤੀ ਚੱਲ ਆਓ ਚੱਲ। ਉਹ ਜਾਓ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ? ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੂ। ਕੌਣ ਹਾਲ ਹੱਕ ਅਨਹਲ ਹੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡੇ ਬਾਬਾ। ਵੱਡਾ ਰਣਜੀਤ ਮਨੀ ਗੰਦੀ ਲਾਦ। ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਗਮ? ਅਗਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਜਾ ਬੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਗੰਦੀ ਰਾਤ। ਲਿਆਉਣਾ ਚੋਰਿਆ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਬਾਬਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬਾਬਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਰਹਿਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਬਾਬਿਓ, ਰਹਿਮ। ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਤ ਮਾਰ। ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਥੋੜਾ ਦਾ ਪਿਆ ਕੰਚਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ। खत जलाही पैस पतीली कित कताई बिल बलाई। आजा खड़कनिए आजा। मरिया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਤ ਮਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਭਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 2 ਭਰਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਣੀ 3 ਭਰਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ तेरे नहीं, इस माता दे पेकिया तो आया है प्रेत। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ? 1100 11 रुपए 11 पैसे दे कपड़े मंगदा प्रेत। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਮੰਗਦਾ? पिछली मस्या तो मंगन लगे। बाबा जी पहले नंगा ही रहता सी। ਰਹਿਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਹਿਮ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। कपड़े ते पैसे लेके आओ। ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। अनहल हक
ਆ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਚੱਲ ਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਲਯੁਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੀਬੀ, ਕਲਯੁਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਟੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਢਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਢਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਟੂਣਾ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਕਿੱਧਰ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਗੰਦੀ ਲਾਦ। 7 ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਆਤਵੀਤ ਇਸ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ 7 ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਤਵੀਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। 7 ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਦਾ ਗਿੱਟੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ 8 ਵਜਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਇਹਦੀ ਤਵੀਤਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਢਾਈਆ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਢਾਈਆ ਮਤਲਬ 2500 ਰੁਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਰਹਿਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਦਿਆਲ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋ? ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਲੰਘਿਆ ਗਈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲੱਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸੌਂਦਾ ਅੱਖ ਤੇ ਪੈਰ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਲਈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਤੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਲੇ ਸੋਡਾ ਬੁੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 2500 ਆ ਲੈ ਫੜ। 2500 ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਲੈ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਬੰਤੀਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਬਾਬਿਓ ਰਹਿਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੜੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਦੀਏ ਨਾਤੇ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਅਨਹਦ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਫਸ। ਅਨਹਦ ਹੱਕ 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 ਅਨਹਦ ਹੱਕ। ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਜੋਤੀ 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 ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋਤੀ। ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਤੀ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਪਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5750 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪਾ। ਦੇਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਵ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਲੇ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ। ਹਾਂ
ਪਰ ਪਾਪਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਸਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਵ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਪਾਪਾ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਪਾਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪਾਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮਿੱਤਲ, ਤਾਕਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। हेलो ओ मिस्टर शेखर, की हाल चाल ने? ठीक ठाक भाई। की हाल है तेरी फिल्म इंडस्ट्री का? हाँ 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 भाई, वो तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। असि कल ही जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है, ओके ओके बाय। डायरेक्टर शेखर का फोन से। मेरे करदां दी महरम, मेरे करदां दी महरम की जानन जज्बात किसे दे, पीड़ा जख्म हालात किसे दे, सारी जिंदगी सहे गम दर्दां दी महरम तू, मेरे दर्दां दी महरम तू, मेरे दर्दां दी महरम तू। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਾਵੇ, ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਆਪੇ ਪਾਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਦਾ ਬਿੱਲੂ ਸਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੂ ਸਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਆਇਆ ਬਹਿ ਜਾ। यार बिल्लू, तेरे घर ना कोई तेरे तकले कट गया। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੱਜਣ ਸਿਆ, ਚੰਗਾ ਚੱਕਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਨੈਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਕੰਦੀ ਲਾਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਢਿੱਡਵਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੱਖੋ ਫੋੜਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਕੰਦੀ ਲਾਦ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੂਤਾ ਚਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਜੱਟ ਦੀ ਕਾਦੀ ਜੂਨ ਭਾਈ। ਨਿੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੱਟ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੇ ਪੀਪੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਂਦੇ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੈਸਟਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨੰਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5-500 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਨੋਟ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਘਰੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਮਾਨੀ ਢਿੱਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ?
ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਉਹ ਪੈ ਘਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜੈਲਦਾਰਾ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਚੱਲੀਏ ਧੌਲੂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ। ਇਹ ਚੱਟੂ ਬਿੱਲੂ ਇਹਦੇ ਚੱਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲੰਗ ਜੱਟਾ, ਜਮਾ ਹੀ ਮਲੰਗ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਨਾਲ ਹੈ। कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ सोने दी मुंदी कथाई चढ़ काली दी भेडा कथाई चढ़ चकताई पैरों दी बोतल चढ़ चकताई हनुमान दी मन्नी चढ़ चकताई चाले ले 5 ला के आओ। नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई bum 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 chick bum 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 नृत्य कथाई चढ़ चकताई 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 कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई नृत्य कथाई चढ़ चकताई bum 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 chick bum 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 नृत्य कथाई चढ़ चकताई 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 नृत्य कथाई चढ़ चकताई। ਦੇਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮਿੱਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੂਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਸੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ? ਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਦੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਖੋਪੇ ਦਾ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਰੋੜੇ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੀਂਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਆਪ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀ, ਸਕੂਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 10 ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਦੁਬਾਰੇ? नहीं नहीं, फिर क्या करूंगा मैं? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ठीक हो ना देव जी? हाँ बुजुर्गो, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪਤਾ? ਓਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਓਏ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਧਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਈਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੋਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੰਦੀ ਲਾਦ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਆਵੇ। ਆ ਲਓ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਡਵਾਂਸ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਹੋਵੇ। ਖਲੋ ਜੋ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਰੰਗ
बिरंगे पाके चोले, रंग बिरंगे पाके चोले, इत्थे फिरन लुटेरे, इन्हां रातां विचों फुकणी साडे सोन सवेरे, इन्हां रातां विचों फुकणी साडे सोन सवेरे। नशियां ते ला दित्ते गभरू मुल्क दियां गदारा, रुले जवानी क्यों गलियां विच आखदियां मुटियारा। नशियां ते ला दित्ते गभरू मुल्क दियां गदारा, रुले जवानी क्यों गलियां विच आखदियां मुटियारा। ते जहरा दे व्यापारी, जाता पाता कुछ नहीं लोका बुल्ले शाह दा कहना, लख पिया कूड़ वजावे वाजे सच ने आखिर रहना। जाता पाता कुछ नहीं लोका बुल्ले शाह दा कहना, लख पिया कूड़ वजावे वाजे सच ने आखिर रहना। हुण नफरत दे सब मुकने, हुण नफरत दे सब मुकने, ए गुप्त नेरे, इन्हां रातां विचों फुकणे साडे सोन सवेरे, इन्हां रातां विचों फुकणे साडे सोन सवेरे। आओ रल मिल कट्ठे होके गीत खुशी दे गाइए, नेरा टोंदी मानवता नू सिद्धे राहे पाइए। आओ रल मिल कट्ठे होके गीत खुशी दे गाइए, नेरा टोंदी मानवता नू सिद्धे राहे पाइए। ज्ञान दे दीवे जगमग जगमग, ज्ञान दे दीवे जगमग जगमग करदे चार चफेरे, इन्हां रातां विचों फुकणे साडे सोन सवेरे, इन्हां रातां विचों फुकणे साडे सोन सवेरे, इन्हां रातां विचों फुकणे साडे सोन सवेरे। ਜਾਗੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਈਏ।